नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 15 नवेम्बर 2025 शनिवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलता नजर पकड़ा। भिडियो आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भिडियो भल लगी तो लाइक करने भूलें। नंबर 1 जय ढोलकिया नुआपड़ार नुआ नेता। बड़ विजय सहित जय ढोलकिया नुआपड़ार नुआ नेता होइछंती। जय तांको निकटतम प्रतिद्वंदी तथा कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी ठारू 83,748 खंड भोट व्यवधान विजय होइछंती। केवल आनुष्ठानिक घोषणा बाकी रही। जय को 1,23,869 भोट मिलता बेले घासीराम को 40,201 और स्नेहागिनी छुरिया को 38,408 खंड भोट मिली। नंबर 2 8 ରୁ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାରିଲା ବିଜେପି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ଥିଲା। ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ 8ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8ଟି ଆସନରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁଡୁଙ୍ଗା ଓ ନଗ୍ରୋତା, ରାଜସ୍ଥାନର ଆଣ୍ଟା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଘସଟିଆ, ମିଜୋରାମର ଡାମ୍ଫା, ପଞ୍ଜାବର ତରନ ତାରନ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ବିଜେପି ଲଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନଗ୍ରୋତା ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ନଗ୍ରୋତାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦିବ୍ୟାନୀ ରାଣା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତ ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀର ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଣ୍ଟା ଓ ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହୋଇଛି। नंबर 3 बिहार में एनडीए विपुल विजय भूसुड़िला महामेंट। बिहार निर्वाचन में एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिली। विपुल आसन में एनडीए विजय लाभ कर विरोधी महामेंट को कड़ा जवाब देछि। महामेंट संपूर्ण भाव भूसुड़ी पड़ी। सरकार गढ़िबार स्वप्न देखुवा विरोधी महामेंट 50टी आसन भी दखल कर पारि नाही। मात्र 34 आसन में पाइछि महामेंट। 243 आसन विशिष्ट बिहार विधानसभा संख्या गरिष्ठता कौन दल को 122 आसन में विजय होगा आवश्यक थिला, किंतु संस्था पक्षर होइथिबा आकलन अनुसार एनडीए बीजेपी जेडीयू एलजेपी अन्य सहयोगी दल 150 ରୁ 160 आसन में बाजी मारियो बोली कहा जायतिला। हेले समस्त आश्चर्य करी एनडीए प्राय 203 आसन में आगुआ रही बड़ विजय अभिमुखे अग्रसर होइछि। एनडीए दखल करथिबा 203 आसन मध्यरु बीजेपी 92, जेडीयू 83 और चिराग पासवान को एलजेपी 28 आसन पाइछि। अन्यपटे महामेंट 34 आसन मध्यरु आरजेडी को 27 आसन मिलिछि। कांग्रेस को 5टी आसन मिलता बेले अन्य सहयोगी दल 2टी आसन पाइछन्ति। नंबर 4 बीजेडी को बड़ झटका सम्मान रखिला कांग्रेस। नुआपड़ारे बीजेडी को बड़ झटका। 25 वर्षर शासन पर क्षमताच्युत होइथिबा बिजु जनता दल को नुआपड़ारे केवल पराजयर सामना करने को पड़ी नाही, बरं तृतीय स्थान रही बड़ विफलता स्वाद चाकिछि। खोद बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक बारंबार नुआपड़ारे प्रचार करथिले हें भोटर को आकर्षित करिबारे विफल होइछन्ति। नवीन क्रेज नुआपड़ारे फिका पड़ जाइछि। राजनीति में 25 वर्षर अभिज्ञता शेष हार मानिछि। एही पराजय पर बीजेडी शिविर में निराशा देखा मिली। अन्यपटे कांग्रेस द्वितीय स्थान रही निजर सम्मान रखिछि। शुक्रवार भोट गणति आरंभ बीजेडी प्रार्थी स्नेहागिनी छुरिया द्वितीय स्थान रही आसुले हेले अनेक राउंड में कम भोट मिलवर शेष में तृतीय स्थान संतुष्ट होगा पड़ी। जय ढोलकिया तांको निकटतम प्रतिद्वंदी तथा कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी 83,748 खंड भोट व्यवधान विजय होइछन्ति। जय को 1,23,869 भोट मिलता बेले घासीराम को 40,121 और स्नेहागिनी छुरिया को 38,408 खंड भोट मिली। नंबर 5 आउ नहांती बॉलीवुड किंवदंती अभिनेत्री कामिनी कौशल 98 वर्ष दुनिया को कहले अलविदा। बॉलीवुड दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल परलोक मृत्यु बेलू पाखापाखि 98 वर्ष होता। रिपोर्ट अनुसार से दीर्घ दिन धरी बयस संपर्कित रोग पीड़ित थे। यही अभिनेत्री 1947 मसीह बॉलीवुड में डेब्यू करते ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सहित क्यारियर आरंभ करते। 24 फेब्रुआरी 1972 जन्मग्रहण करथिबा कामिनी कौशल क्यारियर अनेक फिल्म अभिनय करछन्ति। से दिलीप कुमार और राज कपूर समेत अनेक प्रमुख स्टार काम करछन्ति। नंबर 6 जम्मू काश्मीर उपनिर्वाचन नागरोटारे जीतला बीजेपी। बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल सहित आज 6टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल 8टी विधानसभा आसन उपनिर्वाचन फलाफल घोषणा होती। राज्यगुड़िक मध्य जम्मू और काश्मीर बड़ग्राम और नागरोटा आसन में भोट गणति चली। प्रारंभिक सूचना अनुसार नागरोटारे बीजेपी विजय हासिल करिछि। देवजानी राणा एठारे विजय होइथिबा सूचना मिली। यह सहित राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोराम और ओडिशा गोटे स्थान में खाली पड़ता आसन में उपनिर्वाचन होता। नंबर 7 एम्स रे भर्ती हेले ह्यूमान सागर। ख्यातनामा कंठशिल्पी ह्यूमान सागर को स्वास्थ्यावस्था बिगड़बारु तांको भुवनेश्वर एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। किछि दिन धरि एक घड़ी हॉस्पिटल में चिकित्सित हेउथिबा ह्यूमान सागर को किडनी और लिवर जनित समस्या जोगु अधिक चिकित्सा पे एम्स को निया जायछि। यह पूर्व संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार स्नायुजनित रोग और अन्य संक्रमण जोगु एम्स रे चिकित्सित हेउछन्ति। गत सेप्टेम्बर 25 तारिख रे तांको मेडिसिन वार्ड को जणाइथिला भी स्वास्थ्यावस्था बिगड़बार तांको पुन थरे आईसीयू रे भर्ती करा जायछि।
ନମ୍ବର 8 ରୁଷିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନ। ବଢ଼ୁଛି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଲଢ଼େଇ। ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନ। ରୁଷିଆରେ ଖେଳିଗଲା ହଇଚଇ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରୁଷିଆକୁ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସେନା। ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଥିବା ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ। ଏପରିକି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରି ରୁଷିଆ ଦେଶ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରେ, ଯାହାକି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆଜି ରୁଷିଆର ଏକ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରୁଷିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ଜମି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଯିବ, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ତହସିଲ 122ଟି ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ତହସିଲ ଓ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଓସାସ୍ ଫାଇଲ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତହସିଲର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଜବରଦଖଲ ମକଦ୍ଦମା ଫଇସଲା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବୈଠକ ବସିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରରେ ଥିବା ଜମି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଜବରଦଖଲ ଜମି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଆଣିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ନବୀନ। ସରିଛି ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି। ଆଉ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ସହ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେ ନୂଆପଡ଼ାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ତଥାପି ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ନଭେମ୍ବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସରକାର ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ 19 ନଭେମ୍ବର 2025। ନମ୍ବର 12 ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଇରାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନର ଏହି ବୟାନ ଇରାନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣର 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛି। ଏଥର ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନ ଲେଖିଛି, ଭାରତରେ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ଦୂତାବାସ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନମ୍ବର 13 ଏଚ୍ ଫାଇଲର ସବୁ ଦାବି ମିଛ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମିଛ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେବ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗାଉ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। 2024 ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶାଳ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଏକ ସମ୍ପ୍ରତିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରକାଶର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧାରୀ ଏହି କଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଏନଡିଏ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସେବକ। ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ, ବିଜେପିର ବମ୍ପର ବିଜୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବିପୁଳ ବିଜୟ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏନଡିଏ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସେବକ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନୀତିଶଜୀ ବହୁତ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଚିରାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡିଲରସିପ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ନମ୍ବର 15 ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଆବୁଧାବିରେ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ନିଲାମ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ର ନିଲାମ ଜେଦ୍ଦା ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ନିଲାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସେମାନଙ୍କ 2025 ଟିମ୍କୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 10ଟି ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପଠାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଏହି ଲମ୍ବା ତାଲିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଆଇପିଏଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଲାମ ପୁଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 159 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ଭାରତ କଲା 37ରେ 1। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର 159 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 37 ରନ୍ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର 122 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର ଆଇଡେନ୍ ମାକାଇରାମ, ରିଆନ୍ ରିକଲ୍ଟନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିରେ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାକାରାମ 31 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିକଲ୍ଟନ୍ 23 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଉଆନ୍ ମୋଲ୍ଡର 24 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଟୋନି ଡେ 24 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦଳର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର 159 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 159 ରନ୍ର ଜବାବ ଭାରତ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 37 ରନ୍ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 12 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 13 ରନ୍ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ 6 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଟଣୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସିୟୁର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସିୟୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଜୁନାଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ଏସି ସଭାପତି ଜୁନାଗଡ଼ ହମିନ୍ଦ୍ରି ନାୟକ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଜୁନାଗଡ଼ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ମେହେର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ କର, ଉପବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଟଜୋଶୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଉପଖଣ୍ଡୀୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଜାନି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଗ୍ରହୀ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ, ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମେଳା ବୁଲି ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମେଳାରେ 8 ଜଣ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଶୁକ୍ରବାର ଚେନ୍ନାଇର ତାମ୍ବରମ୍ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ପିଲାସଟ୍ PC-7 ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ PC-7 ନିୟମିତ ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିଲାବେଳେ ତାମ୍ବରମ୍ ଏୟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପାଇଲଟ କୌଣସି ଆଘାତ ବିନା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି COI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ PC-7 ପିଲାସଟ୍ ଟ୍ରେନର ବିମାନ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ବାୟୁସେନା କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଉଡ଼ାଣ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଲୋଗୋକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଉକ୍ତ ବୈଠକର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ 28-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସହିତ ଯେଉଁଠାକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଥିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।